सत श्री अकाल। लोकराण चैनल पंजाबी दे प्रोग्राम सीधे सवाल दे विच तुहाडा स्वागत है। गलबात करांगे बीजेपी दे सियासी भविख बारे। वो सरकार जिहड़ी 5 साल केंद्र दे विच सत्ता हंडाउण तो बाद दूजी वार फिर सत्ता दे विच आई, पर 2024 तो पहला हुण तक जिहड़े फैसले लए जा रहे ने जां 2024 तक जिहड़े लए जाने ने उन्हां नूं लैके बीजेपी दे उत्ते भी हुण शक उठण लग्या कि पार्टी किहड़े पासे वल नूं जा रही है तो 2024 दे विच इस पार्टी का हशर किदां दा होवेगा। सुपने भावें जिस तरह के मर्जी देखते रहन, ये सब का अधिकार है, पर नतीजे जमीनी हालात किस तरह के ने जां हुण जिहड़े सूबियां दे विच चोणां होणीआं ने जां 2022 दे विच चोणां होण वालीआं ने उन्हां सब नूं लैके असीं गलबात करांगे। दूसरी गल ये कि केजरीवाल साहब पंजाब आउंदे ने ते इत्थे भाजपा की वड्डी लीडर लक्ष्मी कांता चावला दे नाल मुलाकात हुंदी है। उस उत्ते गलबात करांगे कि उहदे सियासी मायने की ने, उहदे नाल भाजपा नूं की फर्क पैना है, केजरीवाल साहब की पार्टी नूं की फर्क पैना है, लोड़ की है कि दूजियां पार्टियां दे लीडरां नूं अपनी पार्टी दे विच आम बंदियां दी, आम आदमी पार्टी दे विच खास बंदियां दी शमूलीयत दा कारण की है। इस तो अलावा करोना वायरस नूं लैके एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार निशाने ते है, लोग काफ़ी खफा ने करोना वायरस के दौरान जिहड़ी हुण तालाबंदी वगैरह की हुई है, करफ्यू लगाया होया, सिक्खियक संस्थावां नूं बंद किया गया है, कालजां दे यूनीवर्सिटियां दे विच विरोध हो रहा, बाज़ारां दे विच वपारी विरोध कर रहे ने, आम लोकां दे विच। दूजा सुखबीर सिंह बादल होना ते बड़े सवाल उठ रहे ने कि जे पंजाब दे विच वधिया सेहत सहूलतां पैदा कीतियां हुंदियां, कोई वड्डा हस्पताल पैदा कीता हुंदा तां शायद अज करोना वायरस दे दौरान जिहड़ा उन्हां नूं करोना होया ते ओह गुड़गांव विच एक निजी हस्पताल दे विच ना जांदे। इस नूं लैके भी सवाल उठ रहे ने कि आखिरकार सुखबीर सिंह बादल गुड़गांव दे विच कर की रहे ने। मेरे नाल इस सब उत्ते गलबात करन दे लई सियासी माहर डॉक्टर भीमिंदर सिंह मौजूद ने। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा। सुखविंदर जी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब बीजेपी के भविख नूं किदां देखते हो अज दे समय दे विच, जदों अडवानी साहब चुप बैठे ने, वड्डे लीडर समय समय ते अपनी जुबान खोलते ने कि बीजेपी दे विच जो कुछ हो रहा है उहदे नाल आउण वाले टाइम दे विच भाजपा नूं जिहड़ा ओह नुकसान बीजेपी नूं झलना पै सकदा है, एनडीए गौरमेंट दे विच जो कुछ हो रहा। सुखविंदर जी लगभग 7 सालों तो आप देख रहे हैं कि मोदी साहब की चाहे पहली टर्म होवे और उस तो बाद जो सैकेंड टर्म शुरू हुई लगभग 1.5 साल पहला वो होवे, और लगातार की हो रहा कि हिंदुस्तान दे विच एक नवीं तरह की जिहड़ी हैगी है हवा नूं फैलाउण की कोशिश की जाती है। खास तौर पर जे मैं गल करां कि RSS दी जो शाखावां ने उन्हां दी विचारधारा है लगभग 100 साल पुरानी, तो उस विचारधारा नूं हिंदुस्तान दे उत्ते थोपण दियां जड़ियां ने स्कीमां वो घड़ियां जांदियां ने। और उस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कारपोरेट घराने ने वड्डे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अडानी अंबानी होर बड़े बंदे टाटे बिरले वगैरह ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ BSNL ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਕਨੋਮੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ -35 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲੀ ਗਈ, GDP ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 50-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ GST ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੱਧਲਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ BJP ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ UP 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲੇਗੀ। ਔਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ BJP ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ BJP ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲੰਤ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ BJP ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ BJP ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਉਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਫਾੜ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 24 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ BJP ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਟ ਲਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਨਾਦਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ 2024 ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ G23 ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਾਡਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਟਣ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਤਾ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ PGI ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ PGI ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਬਾਹਰੋਂ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।